टुडे, भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। पुणे से बड़ी खबर, भारत के अश्व उद्योग को नई दिशा देने के लिए द इक्वाइन कलेक्टिव की ओर से 11 और 12 अप्रैल को पुणे में पहली राष्ट्रीय इक्वेस्ट्रियन फोरम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जिसमें संस्थापिका कुमारी गायत्री राहुल कराड़ मौजूद रहीं। उनके साथ नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर एफ वाडिया, रोहन मोरे और प्राध्यापक रविशंकर साहू भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के मंत्री जय कुमार रावल और पंकजा मुंडे के हाथों किया जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ अश्व उद्योग, घोड़ों की देखभाल, पोषण, तकनीक और व्यवसाय पर चर्चा करेंगे। आयोजकों के अनुसार इस फोरम का उद्देश्य भारत के अश्व उद्योग को संगठित कर उसे वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें आर भारत टुडे के साथ। रिपोर्ट दयावान कुमावत। हॅलो, माझं नाव गायत्री कराड आहे. माझा शो जम्पिंग आणि एक्वेस्ट्रियनमध्ये बॅकग्राऊंड आहे आणि एज्युकेशनमध्ये बॅकग्राऊंड आहे. आम्ही हे दी एक्वेस्ट्रियन फोरम 2026 म्हणून एक परिषद काढतोय, where we are trying to get together all of the decision makers in the horse industry, so in the equine sphere. So we are trying to push education as a center for better standards, for disease control, for health and welfare of horses. We are trying to push sport. We are trying to push growth of the industry, because we not just the horse, but we have so many industries associated with it, such as agriculture. We have the leather industry. We have the vaccination industry, and how can we change policy in the long term and lay a foundation for the horse industry in the long term. For this conference, we have Srimati Pankaja Mundeji, who is the Minister of Animal Husbandry and Dairy, as well as Mr. Jaikumar Rawat, who is the Minister of Marketing and Protocol. With them, we want to raise concerns such as rebranding the racing industry, polo industry, reclaiming our heritage, as well as sport, to push horses as the center. Other than that, for animal husbandry and dairy, we want to promote disease control, because we had a very large outbreak of glanders, as well as welfare. So better vaccinations, better disease control, and a healthier horse sphere for ourselves and for the country. And we also want to push skill development as well as employment generation through this initiative. In the long term, we are working on a skill development center for grooms and farriers. The grooms are the ones that work in the stables, and the farriers are the ones that do the shoeing for the horses. So we want to push employment as well as skill development in this industry, because as you may know, 42% of our workforce was unemployed last year in 2025. So how can we repurpose rural or tier 2 cities workers into this industry and help the country gain better revenue, as well as a better standing for sport competition for horses as a whole. And it is all because of our love for horses. Thank you. We have the National Horse Breeding Society supporting us. We have the National Research on Equines in Hisar supporting us. All India Marwari Horse Society supporting us. This is an MITWBU backed initiative. We have Poonawala's, Nanoli Equestrian, as well as La Polo as our media partner. द इक्वाइन कलेक्टिव्ह आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी तर्फे तुमचं हार्दिक स्वागत आहे. देशातला सगळ्यात पहिला आणि अग्रगण्य असा उपक्रम इक्वाइन कलेक्टिव्हच्या आधारे आपण सुरुवात करतो आहोत. तर ह्या पत्रकार परिषदेसाठी इक्वाइन कलेक्टिव्हच्या संस्थापक आणि समन्वयक कुमारी गायत्री राहुल कराड आपल्यासोबत आहे. तसेच हॉर्स ब्रीडिंग सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉक्टर एफ वाडिया सर आहेत. पुण्याच्या जापोलो इक्वेस्ट्रियनचे सहसंस्थापक श्री रोहन मोरे हे सुद्धा आज पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित आहेत. तर मी पुढील माहितीसाठी मी रोहन सरांना आमंत्रित करतो. नमस्कार.
तर सध्या जर आपण घोड्यांची जी अख्खी इंडस्ट्री आहे जर आपण त्याच्याकडे लक्ष दिलं तर काय झालं की प्रत्येक सेक्टर आपल्या वेगळ्या त्यांच्या सॉर्ट ऑफ त्यांच्या एक्सपर्टीजच्या हिशोबाने काम करतात. रेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये जितके आहेत ते आपले रेसिंगचंच बघतात. जे आम्ही काम करतो जॅकलूपला शो जम्पिंग ड्रेसाज आणि इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट जे म्हणतो जे ऑलिम्पिक्सला खेळतात आम्ही आमचं वेगळं काम करतो. इंडिजिनियस हॉर्सेस जे काठ्यावाडी मारवाडी भीमतडी घोडे आहेत त्याच्यामध्ये पण भरपूर काम चालू आहे पण ते त्यांचं करतात. आणि एन्ड्युरन्स आणि बाकीचे जे स्पोर्ट्स आहेत पोलोवाले ते त्यांचं वेगळं करतात. सगळ्यांचं प्रेम ॲट दी एंड ऑफ द डे बघायला गेलं तर सगळे घोड्यांचेच प्रेमी आहेत आम्ही. पण आजपर्यंत असं कोणी काही इनिशिएटिव्ह घेतलं नाही ज्याच्यात सगळ्या वेगळ्या घोड्यांबरोबर जी कामं करतात घोड्यांच्या इंडस्ट्रीला सपोर्ट करतात ह्यांना एकत्र आणायचा हा इंडियामधला फर्स्ट टाइम आहे की क्रॉस प्लॅटफॉर्म जे आम्ही म्हणतो की सगळ्या आणि हे सगळ्या लोकांना आम्ही एकत्र आणून जे या इंडस्ट्रीचे मेन लोक आहेत डिसिजन मेकर्स आहेत त्यांच्याबरोबर त्या आम्ही सगळ्या गायत्री मॅडम हॅज टेकन अप अ लवली इनिशिएटिव्ह आणि त्यांनी ह्यांना एकत्र आणून हा कॉन्फरन्स आहे आणि वी आर व्हेरी एक्सायटेड. आम्हाला ह्याच्यातून फार अपेक्षा आहे की एकत्र लोक यायला लागली त्याची जी चर्चा होईल आणि त्याच्यातून जो डिस्कशन होईल त्याच्यातून सगळ्यांना लाभ होईल. एव्हरीवन विल बेनिफिट. दिस इज व्हॉट आय एम होपिंग फॉर. नमस्कार. मी थरपने हॉर्सेस ही जी ब्रीड आहे जे तयार करतो आपण रेसिंग करतो आणि अनेक वेगवेगळ्या कारणामुळे त्याची मी रेप्रेझेंट करतो. हे जे म्हणाले ते अगदी बरोबर आहे. वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते एकमेकाची माहिती हे दुसरं फार महत्त्वाचं की आपण जेव्हा सरकारपुढे जातो जे इश्यूज करायला त्यांना पण काही कळत नाही. हे फार महत्त्वाचं आहे इनिशिएटिव्ह की एका प्लॅटफॉर्मवर सगळे आले. उद्या परवाचे होणार आहे त्याच्यावर सगळ्या लोकांना कळेल की दुसरे काय करतात हे इनिशियली हे फार महत्त्वाचं आहे. आतापर्यंत अनेक ॲक्टिव्हिटी एका बंगलूमध्ये असतात हे इनिशिएटिव्ह फारच इम्पॉर्टंट आहे आणि सक्सेसफुल होईल. everyone. The Equestrian Forum 2026 हा एक युनिक असा प्लॅटफॉर्म आम्ही उभा केला आहे. सो जसं रोहन आणि डॉक्टर वाडे असं म्हणले की युनिफाईंग द डिफरंट डिसिप्लिन्स ऑफ the equine industry. आता ग्लोबली ह्या इंडस्ट्रीचा रेव्हेन्यू आहे $300 बिलियन आणि आता आपल्या भारतात हा रेव्हेन्यू खूप इन्फॉर्मल इंडस्ट्री आहे. घोड्यांचं कन्सेन्सस जे आहे किंवा आपल्या इंडस्ट्रीचं जे कन्सेन्सस आहे ते फॉर्मली असं नोट डाऊन नाही केले आणि त्याच्यावर अभ्यास खूप कमी. तर ॲज अन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट एज वेल MITWPU backs this initiative because we are trying to promote horses because we've had a heritage. म्हणजे polo जर बघितलं तर काही रिपोर्ट्समध्ये असं पण निघालं की मणिपूरमध्ये हा सुरुवात झाली पोलोची भारतात. तर हे सगळं प्रमोट करायला रेसिंग आपली इंडस्ट्री आता डिक्लाईन होती आहे कारण की खूप सगळे इश्यूज त्याच्यात झाले ॲनिमल वेलफेअर साठी. तर आम्ही हे सगळे घोड्यांचे जे लोक आहेत त्यांना सोबत आणून वेलफेअर हेल्थ एज्युकेशन आणि वेगळे जे स्टँडर्ड्स आहेत एक्वाईन कम्युनिटीसाठी हे बोलणं आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आणि पॉलिसी मेकर्ससोबत आम्ही ते बोलणार आणि त्याचा एक खूप डिटेल्ड रिपोर्ट आणि इकॉनॉमिक कन्सेन्सस पण आम्ही काढणार आहोत या कॉन्फरन्सच्या नंतर. आणि आमचा असा गोल आहे की घोड्यांच्या इंडस्ट्रीसाठी आम्ही फाउंडेशन ले करतोय. हा फक्त फोरम नाही आहे फक्त कॉन्फरन्स नाही आहे पण आम्ही एक फाउंडेशन ले करतोय जी पुढे एज्युकेशन स्टँडर्ड्स इम्प्रूव्ह करायला किंवा हेल्थ आणि वेलफेअर घोड्यांची इम्प्रूव्ह करायला आणि पॉलिसी ज्या आहेत घोड्यांसाठी हे इम्प्रूव्ह करायला आम्ही काम करतोय. आणि स्पोर्टमध्ये जरी बघितलं तरी आपले रायडर्स खूप सगळे बाहेरच्या देशात आहेत आता
आणि तिकडं ट्रेनिंग घेत आहेत आणि आपल्या देशाचं नाव त्यांनी मोठं केलं आहे. अनुष अग्रवाला नाव आहे. ऑलिम्पिक्समध्ये ड्रेसार्टमध्ये पहिल्या वेळेस त्यांनी हिस्ट्री बेसिकली या सगळ्या फोरमचा इनिशिएटिव्ह असा आहे की स्पोर्ट्स किंवा पॉलिसी किंवा एज्युकेशन, हेल्थ, वेलफेअर, डिझीज कंट्रोल ह्या सगळ्या गोष्टींचे पॉलिसीज पुढे आणावेत आणि ही डिस्कशन सुरू करावी सो दॅट इन द लॉंग टर्म आमच्या इंडस्ट्रीला पुढावा मिळेल आणि स्किल डेव्हलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट आणि फार्म लेबरर्स जे आहेत त्यांना आम्ही रिपर्पज करून कसं आम्ही ह्या इंडस्ट्रीमध्ये त्यांना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करू शकतो हा आमचा गोल आहे. तर प्रोफेसर साहू आमचे स्पोर्ट्सचे एक प्रोफेसर आहेत, ते आता बोलतील थोड्या ह्या इनिशिएटिव्हबद्दल. थँक्यू. Thank you, Gayatri. MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी या संस्थेला आपण ॲज अ सामाजिक संस्था किंवा शैक्षणिक संस्था म्हणून आपण आपल्या सर्वांना माहीत आहे. पण when it comes to education in new sectors, now when Gayatri ji was talking about the industry बोलल्यानंतर इथे what kind of turnover this industry is making in different countries is what we keep on discussing. This will be highlighted in this kind of a conference, that what amount of turnover the world is making and how India is lagging behind. आता इंडिया एका देशाला आपल्याला ह्या इंडस्ट्रीमध्ये पुढे आणण्यासाठी काय करावं लागेल, ह्या इंडस्ट्रीमध्ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशनसाठी आणि स्किल डेव्हलपमेंटसाठी आपण काय करू शकतो, ह्या अनुषंगाने MIT सोबत आलेला आहे इक्वाइन कलेक्टिव्ह आणि सपोर्ट करता इक्वाइन कलेक्टिव्हला. दिस कॉन्फरन्स विल डिस्कस अ लॉट ऑफ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यूज इन फ्रंट ऑफ द मिनिस्टर्स. दोन खूप महत्त्वाचे मिनिस्टर्स आपल्याकडे 11 तारखेला येणार आहेत. द फर्स्ट वन विल बी ऑनरेबल जयकुमारजी रावल, who is the Agriculture Marketing and Protocol Minister for Government of Maharashtra. Also, Srimati Pankaj Mundetai, who is Minister for Animal Husbandry, Dairy Development, and also Climate Change for Maharashtra government. Now, these are portfolios which are directly related to these ministries, and we will be talking about policy, how government policies can be made favorable so that we can work towards uplifting this industry and also at the end uplifting the employment and skill development in this industry. Thank you.